اچھا دوستو، کون ایسا بندہ ہوگا جو یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کو دولت ملے یا پھر وہ امیر ہو جائے؟ لیکن دوستو، امیر ہونے کے لیے کچھ وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ کچھ ایسے وقت آتے ہیں جس وقت میں ہم لوگ اللہ کی عبادت کریں اور اس وقت میں اللہ سے جو مانگیں وہ اللہ پاک ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا ہی وقت رجب کے مہینے کا ہوتا ہے۔ اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ بہت رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ آج رجب کی 7 تاریخ ہوئی ہے اور یہ جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ عمل ایک بار ہی آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ چاول کے دانوں پر آپ کو اس عمل کو پڑھ کر ان چاول کے دانوں کو اپنے گھر میں رکھ لینا ہے۔ پورے سال اتنا رزق آپ کے گھر میں آئے گا کہ آپ لوگ خود حیران ہو جاؤ گے۔ آج اس عمل کو کرو اور اگلے دن سے ہی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے فائدے آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ میں خالی عالم صاحب کے پاس ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو ذکر آ گیا اور اس عمل کی یاد آ گئی۔ لوگ پورے سال اس عمل کو کرنے کے لیے اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں۔ عالم صاحب نے پچھلے سال اس عمل کو ایک بندے کو بتایا تھا۔ جو بندہ اتنا زیادہ پریشان تھا پرائیویسی کو لے کر، میں اس کا نام اور ایڈریس تو نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ کو وہ واقعہ بتا دیتا ہوں۔ ایک بندہ بہت زیادہ پریشان ہمارے گھر پر آتا ہے اور وہ بولتا ہے، عالم صاحب میرے گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور غریبی اتنی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ ہم جب دوسرے لوگوں سے پیسے وغیرہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ ہمیں غریبی کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو عالم صاحب نے ان کو ایک بات کہی جو میرے دماغ میں بیٹھ گئی اور آپ لوگ بھی اپنے دماغ میں بیٹھا لو۔ عالم صاحب بولے، جو لوگ امیر ہیں اللہ ان سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے اور جو لوگ غریب ہیں اللہ ان سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ اب چاہے وہ مولوی ہو یا عالم ہو یا حافظ ہو یا ایک نارمل انسان ہو، اللہ سب سے برابر محبت کرتا ہے۔ کوئی تعبیز گنڈوں کے چکر میں آپ لوگ بالکل نہ پڑیں۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ کی عبادت کرو اور خود ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگو۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ میاں کے پاس جاتے ہیں، میاں میرے لیے دعا کر دو یا کوئی تعویذ دے دو، میرے گھر میں برکت ہو جائے یا پھر جس سے میرے بگڑے کام بن جائیں۔ میں یہاں پر تعویذوں کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، بے شک تعویذ میں بہت طاقت ہوتی ہے، قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں تو طاقت تو ہوگی ہی، لیکن اگر آپ لوگ ان چیزوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے تو آپ خود کیوں نہ اللہ سے مانگے۔ مانگنے کا طریقہ میں آپ کو دے دے رہا ہوں، 100% انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس لیے یاد دلانے کے لیے میں نے اس ویڈیو کو بنایا۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ آپ لوگوں کو یہ عمل بتا دیا جائے۔ اس بندے کو عالم صاحب نے یہ عمل بتایا، آج پورا 1 سال ہو گیا۔ وہ بندہ بالکل کسی کا محتاج نہیں ہے، خود کا اپنا کاروبار ہے الحمدللہ، اور اب اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس انسان کو جب بھی فرصت ملتی ہے تب ہمارے گھر پر آ جاتا ہے، مٹھائی وغیرہ کے لیے یا کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے گھر میں لے کر ضرور آتا ہے۔ تو وہ کل ہی ہمارے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے عالم صاحب کے پاس، تو ذکر آ گیا تو مجھے دھیان آ گیا۔ میں نے سوچا یار اتنا کراماتی عمل ہے، ان کو خود اس چیز سے فائدہ ہوا ہے تو کیوں نہ میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں جس سے آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو دوستو، آپ لوگ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں اور آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بالکل مدنی ماحول بن جائے، گھر کی عورتیں کوئی غلط کام نہ کریں، گھر میں ہمیشہ سکون رہے۔ آپ اگر کسی کے قرض دار ہیں تو قرضہ بھی ختم ہو جائے، اگر کسی دوسرے انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہے تو آپ کی محتاجی اللہ پاک دور فرما دے۔ تو آپ کو چاہیے رجب کے اس مہینے میں کسی بھی دن عصر کی نماز کے بعد پہلے آپ لوگ عصر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کریں۔ مجھے اچھے سے دھیان ہے، عالم صاحب نے یہ کہا تھا کہ نمازوں کی پابندی ضرور کرنا ہے، تو عالم صاحب نے بتایا عصر کی نماز کے لیے جاؤ تو ایک کاغذ میں چاول کے 7 دانے، یعنی کہ جو رائس ہوتا ہے جو ہم کھانے میں کھاتے ہیں، کچے چاول کے 7 دانے آپ لوگوں کو ایک کاغذ میں بند کر کے اپنی جیب میں رکھ کر نماز کے لیے چلے جانا ہے۔ جو ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ ابھی جب میں آپ لوگوں کو اس عمل کے فائدے بتاؤں گا نا تو آپ کو بھی لگے گا کہ آپ لوگ بالکل ابھی اس عمل کو کر لیں۔ تو آپ کو چاول کے 7 دانے ایک کاغذ کی پڑیا میں بند کر کے اپنی جیب میں رکھ کر نماز کے لیے نکل جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو عصر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کر لینی ہے، لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ لوگ اس مہینے کو رجب کے اس مہینے میں ہی کریں گے جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس صرف 29 جنوری تک کا وقت ہے۔ تو رجب کے اس مہینے میں جب آپ لوگ عصر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیں، اس کے بعد آپ لوگ جا نماز پر بیٹھ جائیں۔ آپ اگر مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں تو گھر پر آ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو مغرب کی اذان سے پہلے اس عمل کو مکمل کرنا ہوگا۔ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر اور مغرب کی اذان سے پہلے اس کا وقت ہے، اس بیچ میں آپ لوگ اس عمل کو مکمل کریں۔
करें, कागज की पुड़िया को खोल लें जिसके अंदर आपने चावल रखे हैं और उस कागज को अपने सामने रख लें। सबसे पहले आप लोग उन चावलों में से एक चावल का दाना अपने हाथ पर उठाएं और सीधे हाथ की हथेली पर रख लें। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ एक चावल का दाना लेना है, सातों चावल को नहीं लेना है। एक चावल का दाना उठाकर आप लोग अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लें। सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, बिल्कुल इस तरीके से 41 मरतबा यानी कि 41 टाइम पढ़ें। और फिर आप लोग 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना वजीफा जब आप लोग मुकम्मल कर लें, उसके बाद जो आपके हाथ पर एक चावल का दाना रखा है उसको आप लोग अपनी उंगलियों से पकड़िए और उसके ऊपर आप लोग 3 बार दम कर दीजिए, यानी कि उस चावल के दाने पर आप लोग 3 बार फूंक मार दीजिए। ये आपका पड़ा हुआ चावल का दाना हो गया। इसको आप लोग एक साइड में रख दीजिए। अब आप लोग इसी तरीके से दूसरे चावल का दाना उठाइए जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया और उस पर भी आप लोग 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ें और फिर उसके बाद 41 मरतबा या रज़्ज़ाक़ू पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें। और जिस तरीके से अभी आपको बताया, उंगलियों से उस चावल के दाने को पकड़कर 3 बार आप लोग उस दाने पर भी दम कर दीजिए। इस तरीके से आप लोग एक एक करके 7 चावल के दानों पर दम कर दीजिए। जब आप लोग ये 7 चावल के दानों को पढ़ लें, यानी कि आप लोग इस अमल को मुकम्मल कर लें, उसके बाद कुछ काम है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल आप लोग उसी तरीके से कीजिए। अब आप लोग सोचते होंगे इस चावल के दानों को हमें क्या करना है, तो आप लोग ये भी जान लीजिए पढ़ने के बाद आप लोगों को इस चावल के दानों का क्या करना है। और फिर उसके बाद आप लोग ये भी जानिए, अगर आप लोग इन चावल के दानों को पढ़ लेते हैं रजब के इस महीने में तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो दोस्तों, जब आपके ये चावल के दाने पड़ जाएं, उसके बाद आप लोग अपने घर में कोई भी ऐसी जगह तलाश करें जहां पर आप लोग इन चावल के दानों को डाल दें और दोबारा उस जगह पर कोई भी बंदा जाकर डिस्टर्ब ना करे, यानी कि इन चावल के दानों के साथ कोई भी बंदा छेड़छाड़ ना करे। आप चाहे तो किसी भारी चीज के नीचे इन चावल के दानों को रख सकते हैं, जैसा कि किसी के भी घर में बेड जरूर होगा या फिर आपके घर में अलमारी भी जरूर होगी। तो आप लोग अपने बेड को थोड़ा सा उठाएं और बेड का जो पाया होता है उसके नीचे इन चावल की पुड़िया को रख दें। बस आपको इतना करना है और एक बार ही करना है। उसके बाद आप लोगों को भूल जाना है कि आपने कभी किसी चावल के दानों को पढ़कर अपने घर में रखा था। इससे पता है आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज, आपके घर में अगर कोई बुरी बला है या फिर कोई बुरी आफत है जिससे आपके घर में कोई बंदिश लग गई है, बंदिश ऐसी होती है जैसे कि घर में कोई इंसान बीमार है तो वो बीमार ही रहता है, डॉक्टर से लाख कोशिशें कर लें लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाते हैं, दवाइयाँ भी असर नहीं करती हैं, ये बंदिश की वजह से ही हो जाता है। तो जिस घर में भी ये चावल के दाने रखे होंगे तो इंशाअल्लाह उस घर की बंदिशें कट जाएंगी और उस घर से तमाम बुरी बलाएं और बुरी आफतें भाग जाएंगी। दूसरा बड़ा फायदा, जिस घर में भी ये पड़े हुए चावल रखे होंगे, अरे अल्लाह पाक का नामे मुबारक पड़ा हुआ है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस घर में रिस्क की ऐसी बारिश होगी, यानी कि दौलत की ऐसी बारिश होगी कि उस घर का हर बंदा हैरान हो जाएगा कि उसको इतना मालो दौलत मिल कहां से रहा है। घर का एक बंदा इस अमल को कर ले, इंशाअल्लाह तबारक व तआला घर में जितने भी लोग हैं सभी को इसके फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। तीसरा बड़ा फायदा, अगर कोई बंदा ये चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो, उसकी परेशानियां दूर हो जाएं, कभी जिंदगी में कोई परेशानी आ ही ना, तो उस इंसान को चाहिए चावल के इन दानों को पढ़कर अपने घर में कहीं भी रख दे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके दिलों की मुरादों को अल्लाह पाक कबूल फरमा लेगा और उसकी जिंदगी की तमाम परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, और भी इस अमल के लाखों करोड़ों फायदे हैं। अगर मैं चाहूँ तो ये वीडियो आधे घंटे तक का बना सकता हूँ, इसके इतने फायदे हैं। बहरहाल आप लोग एक बार इस अमल को जरूर करके देखिए, इंशाअल्लाह अगले दिन से ही आप लोगों को इसके फायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको खुला एग्जाम्पल दिया है कि मैंने खुद देखा है लोगों को रातों रात अमीर होते हुए। तो आप लोग इस अमल को जरूर करें, वक्त को जाया मत कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग वक्त से पहले शेयर कर दीजिए। अब आप लोग ये मत सोचना कि हम लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो कहीं दूसरा बंदा अमीर न हो जाए। बस आप लोग ये सोचना कि अगर आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर कर देंगे तो सामने वाले बंदे की परेशानियां दूर हो सकती हैं और ये अल्लाह पाक के नामे मुबारक का जिक्र है। अगर आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो आपकी वजह से जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलता रहेगा। तो सवाब की नियत से आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचा दें। अल्लाह पाक हमें और आपको इस रजब के महीने की रहमतों और बरकतों से मालामाल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए।